میرے بھائی میں فی الحال تو تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میں بنو میں ہوں اور آج میں نے سارا دن شمالی وزیرستان میں گزارا ہے اور میں کافی پریشان ہوں واپس آ کے. اب میں کل صبح اسلام آباد واپس آؤں گا تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ دس ٹیریٹری. ادھر تو کوئی پاکستان کا نام نہیں لیتا، جو پاکستان کا نام لیتا ہے اس کو یہ گولی مار دیتے ہیں. تو وی ہیو آئی تھنک لاسٹ، ہم یہ علاقہ کھو چکے ہیں. اور یہاں پہ جو میزائل اسٹرائکس ہو رہی ہیں شمالی وزیرستان میں، وہ جو یہاں پر میں نے انفارمیشن گیدر کی ہے، نہ تو کوئی انہوں نے القاعدہ کا بندہ مارا ہے امریکیوں نے، اور نہ ہی کوئی طالبان کا بندہ مار رہے ہیں. اور راستے میں نے صبح جو ہے جب نکلا تھا اس طرف، تو میں راستے میں جو ہے کافی جگہ پہ رکا بھی ہوں. تو جو میری اس وقت انفارمیشن ہے، بنو کے بعد، بنو شہر کے بعد، بنو سے کوہاٹ کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان ختم ہو چکا ہے، اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور جو فوجی آپریشن ہے یہ طالبان کے خلاف نہیں ہو رہا، نہ ہی القاعدہ کے خلاف ہو رہا ہے. باجوڑ میں اور سوات میں جن علاقوں میں طالبان مضبوط ہیں، ان کے کیمپ ہیں یا ان کی موجودگی ہے، اس طرف فوج نہیں جاتی. فوج اس طرف جاتی ہے جہاں پہ کمزور سویلینز ہیں، ان کو مارتے ہیں یہ. اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جو عبد الولی ہے، بہت بڑا طالبان کا کمانڈر ہے، اس کا مرکز ابھی تک قائم ہے باجوڑ میں بھی اور مہمند میں بھی. اس کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ جو غریب لوگوں کے گاؤں ہیں ان کو یہ اجاڑ رہے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے طالبان کا حامی بن چکا ہے، اور خوف آتا ہے یہاں پہ آتے ہوئے. اور یہ جو آپریشن کر رہی ہے پاکستان آرمی، اس سے طالبان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جو امریکہ میزائل مار رہا ہے اس کا بھی فائدہ طالبان کو ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش میں پاکستان پھنس چکا ہے. پاکستانی فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کا فائدہ بھی دشمنوں کو ہو رہا ہے، اور جو دشمن کر رہے ہیں اس کا فائدہ طالبان کو ہو رہا ہے. جی میر صاحب، یہ بڑی اب اس طرح کی جو سچویشن بتا رہے ہیں، اٹس اے ویری ڈینجرس اینڈ اگین الارمنگ. آپ نے بھی سنا ہوگا زرداری صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا، بڑے انہوں نے اچھی خاصی ایک طاقت والے یہ لہجے میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایک انچ بھی کوئی یہاں پہ ضائع نہیں ہو سکتا، یا کوئی اس کو نہیں لے سکتا. ہماری زمین کے ٹکڑے ہیں جو موجودہ پاکستان ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوہاٹ اور بنو کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہو رہا. تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ زرداری صاحب کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے، آپ جو گراؤنڈ پہ سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے دونوں سٹیٹمنٹس کو؟ رؤف کلاسرا صاحب، میری آواز اس وقت کپ کپا رہی ہے، اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اندھیرے میں ہیں، ان کو حقائق کا نہیں پتا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساطت سے، مجھ سے جب ان کی بات ہوگی میں ان سے بھی بات کروں گا. یہ علاقہ ہم کھو چکے ہیں. یہاں پہ اب امید کی کرن بس یہی ہے کہ اگر یہاں کے جو حمایدین ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے تو شاید بات ہو سکے. لیکن مجھے نہیں لگتا. یہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا طوفان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور میں زرداری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس علاقے میں وزٹ کر کے دکھائیں، اپنے کسی منسٹر کو بھیج کے دکھائیں. رحمان ملک صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ اس علاقے میں روڈ پہ وزٹ کر کے دکھائیں. اگر وہ کوہاٹ سے بنو تک پہنچ جائیں روڈ سے جو کوہاٹ بنو روڈ ہے، اگر وہ اس پہ ٹریول کر جائیں تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. اگر وہ اس کے بعد بنو سے آگے جو شمالی وزیرستان کا پہلا چیک پوائنٹ ہے جہاں سے میر علی شروع ہوتا ہے وہاں تک اگر وہ پہنچ جائیں تو میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ کوئی حکومت پاکستان کی ریٹ نہیں ہے. ایک انچ چھوڑیں، یہ تو 300-400 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پہ ان کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. اور یہ ٹینک جن علاقوں میں چڑھائے ہوئے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، گاؤں ہے، وہاں پہ کھیت ہیں، وہاں پہ یہ ٹینک سے گولے فائر کر رہے ہیں، مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں روزانہ. جو ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے 50 طالبان مار دیے، 60 طالبان مار دیے. میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کسی ایک طالبان کی لاش دکھائیں، کسی ایک القاعدہ والے کی مجھے لاش دکھائیں. کوئی انہوں نے القاعدہ اور طالبان نہیں مارا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ہیں، لیکن یہ ان کی طرف نہیں جاتے. یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فضائی حملہ آور ہیں. یہ ان کے علاقوں میں نہیں جاتے، یہ غریبوں کے علاقوں میں جاتے ہیں. اور میں ایک پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں، اس ملک سے مجھے محبت ہے، اس لیے میں یہ سچ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، ویسٹ کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، ویسٹ سے پیسے بٹورنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے. اور میں نے یہاں پہ اس علاقے میں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں قبائلی علاقے کے، ان سے بھی بات کی ہے. وہ بیچارے سارے جو ہیں میرے سامنے ٹسوے بہایا، آنسو بہا بہا کے روتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ فوجی حکام کو بتایا ہے
वजारत दाखिला को बताया है कि ये यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे अलकायदा, आप इस तरफ जाएं। ये उस तरफ नहीं जाते, ये डरते हैं उनसे, ये उस तरफ नहीं जाते। मीर साहब, और ये मीर साहब सारी आपकी बात काट रहा हूं, बड़ी इंतहाई हमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे हैं कि जब आप ये इस तरह की सिचुएशन है जो हमें भी डिप्रेस कर रही है, तो उस वक्त जरदारी साहब अपने निजी दौरे पे दुबई चले गए, आप कैसे लिंक करेंगे इन तमाम चीजों, क्योंकि मुल्क में एक तरह की अनार्की की सिचुएशन है, ऐसा क्या उनको जाती काम हो सकता है दुबई में जिसके लिए वो चुपके से परसों चले गए? मेरा ख्याल है यहाँ से क्लासरा साहब, परसों मेरा कॉलम जो जंग में छाया हुआ था उसमें मैंने बड़ा सख्त अल्फाज में तनकीद की थी कि उन्हें करजई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। जी मैंने पढ़ा था, बिल्कुल सबने पढ़ा था। उस पर उन्होंने, जरदारी साहब ने मुझे फोन किया था शाम को जी, और उन्होंने मुझे कहा जी कि आपको क्या शिकवा शिकायत है। तो मैंने उनको बताया जी कि देखें, बात यह है कि जहाँ पे जब आपकी सदारत का सवाल था, आप आईनी तरीके से सदर मुंतखब हो रहे थे, हमने आपकी मुखालफत नहीं की, लेकिन सदर बनने के बाद आपने एक ऐसे बंदे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो अली ललान कहता था कि मैं पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैं पाकिस्तानियों को सबक सिखा दूंगा, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उनके साथ जो मैंने गुफ्तगू की और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है कि जरदारी साहब कमजोर हैं, उनका जो है बस नहीं चल रहा और वो अपनी बच्ची का दाखिला कराने गए हैं एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में। शायद पाकिस्तान वापस आके वो कोई वाज़ेह लाइन लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त लगता यह है कि जो परवेज मुशर्रफ ने 8-9 साल में जो पॉलिसियां इख्तियार की थी, उन पॉलिसियों ने जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार के और बेयकीनी के जो बीज बोए हैं, वो अब एक बहुत बड़ी फसल पक के तैयार हो चुकी है और दुश्मन अब वो फसल काट रहा है। जरदारी साहब की बदकिस्मती ये है कि वो एक ऐसे दौर में सदर बने हैं पाकिस्तान के जब परवेज मुशर्रफ ने जो नफरतों की फसल उगाई थी, अब वो फसल काटने का वक्त है और दुश्मन फसल काटने के लिए जब मैदान में उतर आया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के फसल काटने की कोशिश कर रहा है, तो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए हैं। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल में अगर आसिफ जरदारी साहब अच्छे फैसले करेंगे तो एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे, वरना ये पीपल्स पार्टी मुझे लगता है आखिरी दफा इक़्तिदार में आई है, दोबारा इसको कभी चांस नहीं मिलेगा। जी मीर साहब, एक और आपसे सवाल, क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम ये फायदा उठाएंगे मैक्सिमम आपसे इंफॉर्मेशन लेने की। एक यहीं पे आपसे फोन से पहले थोड़ी सी बहस हो रही थी मेरे खिजर के साथ कि ये क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल हुकूमत आने लगती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम देखने लगते हैं, यकदम, हालांकि ये क्या नहीं साहब थे, आपको याद होगा 1 साल से वो आर्मी चीफ हैं और 1 साल में कई दफा पाकिस्तानी सरहदों पे ऊपर ये हमले भी हुए हैं और ये हमला कोई पहली दफा नहीं था। ये जरूर कह सकते हैं पहली दफा अमेरिकी फौजी आए हैं, किसी गांव में एंटर हुए हैं, अदरवाइज तो ये तमाम हम देख रहे थे कि इस तरह की विलेशन तो हो रही थी। एकदम अमेरिका को भी याद आ गया कि वो प्रेशर डालने लगे कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान को, बरतानिया को भी याद आ गया है और पाकिस्तान में आप तो आजकल देख रहे होंगे वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक की टीमें भी आके एक तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को प्रेशर में ला रही हैं। आप ये नहीं देखते कि इस तरह की जो फोर्सेज हैं, ये ऑल ऑफ सडन जब पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई स्टेबिलिटी आने लगती है, तो ये अमेरिका, बरतानिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह के वर्ल्ड जो लैंडिंग एजेंसी इकट्ठी हो जाती है, उनको चलने नहीं देते। रऊफ क्लासरा साहब, आपने सवाल में ही तजिया फरमा दिया और मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस लाइन पे सोचते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे जो अक्सर तजिया निगार हैं और सहाफी हैं, वो आर्मी को आवाजें देने में बहुत फख्र महसूस करते हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें छापते हैं, क्वार्टर पेज की तस्वीरें छापते हैं। ग्रेड 22 का एक अफसर होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये आपने बड़ी सही बात की है, बड़ा सही सवाल उठाया है कि इनको आर्मी चीफ बने हुए कितने महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं। पहले तो कभी इन्होंने इस तरह की बयानबाजी नहीं की। अब जबकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है तो ये बड़े बड़े बयान देते हैं, कहते हैं जी कि हम अमरीकियों को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी हदूद में घुस के कार्रवाई करें। अगले दिन अमरीकी कार्रवाई करते हैं और ये देखते रह जाते हैं। तो इस पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी समझ नहीं आती कि ये आर्मी चीफ को क्या हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि जज और जर्नैल जो हैं, इनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, दे शुड स्पीक थ्रू देयर एक्शंस। इनको अपने एक्शन के जरिए, अपने फैसलों के जरिए बात करनी चाहिए। अगर अमेरिका के त्यारे पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी करते हैं और हेलीकॉप्टर से उनके पैराट्रूपर्स पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर के बेगुनाह औरतों और बच्चों को गोलियां मारते हैं, तो ये पाकिस्तानी फौज का फर्ज है कि ये उनको रोके और अपने एक्शन से साबित करे कि ये हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। हमें इनकी बयानबाजी की जरूरत नहीं है। आप देखें, कबायली इलाके में 1 लाख पाकिस्तान आर्मी के जवान डिप्लॉयड हैं। 1 लाख, एक बहुत बड़ी फिगर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आज सुबह से मैंने बहुत से देखे हैं कि ये जो महफूज इलाके हैं वहां पे इनकी बड़ी बड़ी चेक पोस्टें हैं और जहां पे खतरा है वहां पे ये नजर ही नहीं आते। तो ये 1 लाख से ज्यादा फौज क्या कर रही है? यहाँ पे रोजाना अमरीकी फौज घुसती है और अमरीका के त्यारे आते हैं। आज मुझे किसी ने बताया, यहाँ पे एक शुमाली वजीरिस्तान का जो एक ट्रक ड्राइवर है वो मुझे बता रहा था कि आज सुबह कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे जब शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन आए हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज जब जैसी फिजा में नमूदार हुए हैं तो वो अमरीकी जहाज भाग गए हैं।
تو یہ ایک پازیٹو سائن ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اسی طرح اور ہماری ایئر فورس جو ہے وہ پاکستانی عوام کی حفاظت کریں. جہاں پہ ان کو غیر ملکی دہشت گرد نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کو سٹرائک کریں, ان کو مارے. میں دعوے سے کہتا ہوں کلاسرا صاحب کہ ابھی تک انہوں نے القاعدہ کا ایک دہشت گرد نہیں مارا, نہ امریکیوں نے نہ انہوں نے مارا ہے. اور اگر مارا ہے تو مجھے اس کا نام بتا دیں, اس کی تصویر دکھا دیں, اس کی لاش دکھا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, یہ دکھا دیں مجھے. یہ کچھ نہیں دکھا سکتے. یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ مشرقی پاکستان سے بھی بڑا فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اتنی عقل اور جرت دے کہ ہم ان کے فراڈ کو بے نقاب کریں. جی میر صاحب, بڑی مہربانی آپ کی, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیشہ بڑے